उच्च एशिया की फतेह, मिस्र की फतेह, ईरान की फतेह, भाई बड़े सगीर हिंदुस्तान की फतेह। जिथे मावा ने पुत जमे थे रजीत सिंह वर्गे, जिथे मावा ने पुत जमे थे राजे पोरस वर्गे, जिथे चौंकिया जिहड़ा इत्थे पढ़ांदा था टैक्स लेवा नूं, बाबा अफलातून ने कहा था कि जेड़ा अज दी नहीं करूगा नसीहत मुफ्त दी तस्लीम, कल उन्होंने महंगे दामों अफसोस खरीदना पऊगा। बहुत ही अजीम शख्सियत, फकीदुल मसाल, नस्तालीक शख्सियत बाबा नजमी साहब मेरे मुर्शद, जेड़े कदी सैकलों नूं पैंचर लाउंदे सी। साडे बाबे लीका चुमियां सानू मत की आउणी, अंग लमकण नंगी तार ते विच रत की आउणी, असा झूठो झूठी वेख के एक सच बनाया, विच धर्मी लहर दा एक तड़का लाया। असी खड़े खलोते पानियां असी रिझदे जाइए, हसीए घूरी वट के या खिजदे जाइए, साडे अपने पटवारियां साडे नामे बदले। हुण की करिए कि माजी नूं याद करांगे ते नफरतां नूं चेते करन दे नाल साडी विंडो दे विच वायरस आ जांदे हैगे आ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज अपने शहर गोजरा दे विच है। इत्थे साडे नाल साडे वीर दानिश वो साडे नाल मौजूद है जी। बाबा नजमी हुणां नूं अपना मुर्शद मानते हैं और उन्होंने नज़म भी तुहानूं सुणाणगे, जिहदे विच उन्होंने एक समझ लो कि लड़ी च परोता सी हिंदू मुस्लिम सिख सारिआं नूं। इन्हां को आपां होर भी गल्लां बातां पुछणियां कि इन्हां नूं शौक किस तरह पिया, ये सारियां गल्लां बातां अज आपां इन्हां नाल करनियां जी। काबल दोस्तों, मुस्कुराते रहो ते हमेशा दूसरिਆਂ ਦਾ ख्याल करते रहो। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ अपनी माँ बोली ते। माँ बोली पंजाब दी माँ बोली जिहड़ी है कि पंजाब दी धरती फुल्लां वर्गी, सोहणी कुड़ी दे बुल्लां वर्गी, पंजाब दी धरती कमाल नहीं सदके, रेशम वर्गे वाल नहीं सदके, अख मोटी ते नैन शराबी, लै चल सानू नाल नहीं सदके, खड़ खड़ लोकी तकन तेनू, मोरनी अरगी चाल नहीं सदके, फेसबुक ते फोटोआं लावे, की करे मजाल नहीं सदके, पंजाब दी कुड़ी कमाल नहीं सदके, रेशम वर्गे वाल नहीं सदके। ते फेसबुक ते फोटोआं लावे, की करे कमाल नहीं सदके, ते मन मेरे विच भांबड़ मचदे, अंग अंग करे सवाल नहीं सदके, पंजाब दी कुड़ी कमाल नहीं सदके, रेशम वर्गे वाल नहीं सदके। बावां दे विच पा के बावां, बावां दे विच पा के बावां, पाइए नित धमाल नहीं सदके, दानिश तेरे बाझों लंघदे, दिन भी बन के साल नहीं सदके। तो असी अपनी माँ बोली के हवाले नाल बहुत ही अजीम शख्सियत, फकीदुल मसाल, नस्तालीक शख्सियत बाबा नजमी साहब मेरे मुर्शद, जेड़े कदी सैकलों नूं पैंचर लाउंदे सी। कोई वड्डी गल नहीं दोस्तों कि देखो कि बड़े बड़े दुनिया ते ऐसे नौजवान पैदा होए। आर्वर राइट ते वेल्बर राइट एक हफ्ता स्कूल जाने वाले बच्चों ने जहाज बना दिता सी, ते थॉमस एडिसन स्कूल दे विचों बस्ता 3 महीने बाद वो चुकवाता सी, लेकिन उसदी मां ने उन्होंने एप्रीशिएट किया सी। काबल दोस्तों, ते इसे तरीके नाल साडी अजीम शख्सियत बाबा नजमी मेरे मुर्शद जेड़े उन्हां दे हवाले नाल एक उन्होंने बड़ी खूबसूरत माँ बोली दी नज़म लिखी, ते मैं चाहां कि उन्हां दे नाम फिर दोस्तां दे नाम नासर साहब दे नाम मैं डेडिकेट कर रहा हाँ। ते काबल दोस्तों, उन्होंने बड़ी खूबसूरत इंसानियत की वंड की, मुहब्बत का प्रचार किया, नफरतां नूं मिटाउण दी गल कीती। उन्होंने कहा कि देख मस्जिद मेरी तू क्यों ढावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, मस्जिद मेरी तू क्यों ढावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दोहें बैठ के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर ता, लहू ता तेरा मेरा लगना है चलिया तेरे मेरे खंजर नूं, ते तू बिस्मिल्लाह दी बाणी पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा। गुरु नानक के हवाले नाल उन्होंने गल की, तू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नूं, ते रब करे तू मस्जिद वांगू वेखे मेरे मंदिर नूं, ते रब करे तू मस्जिद वांगू वेखे मेरे मंदिर नूं, ते राम करे मैं मंदिर वांगू वेखा तेरी मस्जिद नूं, ते सिंगा साडियां फसदिया रहना, खुरली ढैंदी रहनी है, जिन्ना चिकर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नूं। दानिश भाई, पहले तो सानू ये दसो कि तुहानू ये जिहड़ा सारा शौक किस तरह पिया जी पंजाबी दा? बहुत सोहणियां सोहणियां गल्लां। जी जाहिर बात है जी कि साडे जेडे माइग्रेटर होके हिंदुस्तान तो असी आए, इंडिया तो आए, महाजर बन के आए, जिद्दां खलील जबरान वर्गे, लुबनान तो दुनिया का सब तो वड्डा दानश्वर
ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਪੜਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ बचा कर अखबार फुटपाथ पे सो जाता है, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। तो इस हवाले से साडा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਲ ਤੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਪੂਤ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੀਕਾ ਚੁਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ, ਅੰਗ ਲਮਕਣ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ, ਅਸਾਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿੱਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਹੱਸੀਏ ਘੂਰੀ ਵਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਬਦਲੇ, ਵੱਡੇ ਗਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਖਪੁਲ ਖਲੋਤੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੰਗਵੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ 4800 ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਸੁन्नी ਵਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਰੱਬਾ, ਆਵੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਓ ਰੱਬਾ, ਕਰ ਕਰ ਯਤਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਸੁन्नी ਵਾਬੀ ਸ਼ੀਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਾਰੇ। तो ये फिर क्या ਵਰਤੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਗੋਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲੇ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਸ਼ਤੋ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਪਖਤੂਨ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਾਬਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ 2 ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ? ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਟਰੇਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਫਰਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਫਰਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿਲਾਈ। ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅੱਛੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਸਾਨ ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬਾਲਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਬਾਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਬਰ ਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾ ਬਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਬਾਦਾ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਿਆਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਦਾ ਤੋੜਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼। ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂਥ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਤੋੜਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਬੈਰਲ ਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈਰਲ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਬਾਈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਆਥਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਜੱਦ ਦਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਰਸਤੂ, ਜਿਹਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਰ ਨੇ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਲ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੇ ਐ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾ ਟਰਾਈ ਐਂਗਲ ਲੱਭਿਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਗੋਰਸ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜੰਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਬੀ ਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਗੈਲ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਅਰਸਤੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਕਰਾਤ ਕਹੇ ਕਰਦਾ ਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਪਾਗਲ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰੂਗਾ ਬਾਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਦੀ ਬੁਰਦੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਬ ਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਥਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ। ਬਾਬਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ था ਉੱਥੇ ਆਜਜ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ था। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆ ਇਰਾਦੇ ਆ,
ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਹ plan ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਰਾ? ਬਾਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮੋੜ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਸਬਕ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਵੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਜੌਨਸਨ ਕਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਰਜਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਲਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਖਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਬਾਈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤੇ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੇਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਂਕੀਆ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਹੁਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਊਂਗਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਬਕ ਆ। ਤੇ ਚੱਲ ਸੈਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦੇ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣ ਦੇ, એનર્ਜੀ ਆਣ ਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣ ਦੇ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਤੀਆਂ, ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਮਾਤੂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਦ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਰਗੇ ਫੀਸਾ ਗੋਰਸ ਵਰਗੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। तो देखो किन्नियां हिस्ट्रियां थीआं, अफलातून फिलोसफर जिन्हां ने बड़ियां बड़ियां डूंघियां गल्लां कहियां ते ओह इत्थे साडे हिंदुस्तान मां नूं प्यार वंडण आंदे ते, बाबे आंदे ते। दुनिया दी सब तो खूबसूरत जगह साडा बरे सगीर आ, जिहदे मां नूं 50 साल हो गए, गोरा भी रह के गया, उन्हें भी तजारत कीती, सारियां ने कीती आ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਣੇ ਆ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਮੁਫਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ था ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਸੀਹਤ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤਸਲੀਮ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਅਫਸੋਸ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।